ಚಾನಲ್ ಸ್ಟಡಿ ವಿತ್ ಪರಶುರಾಮ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಕರ್ನಾಟಕ ಶಾಲಾ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯ ನಿರ್ಣಯ ಮಂಡಳಿ ಬೆಂಗಳೂರು 2024-25 SSLC ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ 2ರಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ 1 ಮತ್ತು 2 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಓಕೆನಾ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ 1 6 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ದು ಕೂಡ ಕೀ ಆನ್ಸರನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ವಿಡಿಯೋದ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟ್ ಲಿಂಕ್ ಅದ. SSLC ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ 1 and 2 24-25 ಆಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕೀ ಆನ್ಸರ್ಸನ್ನು ಒತ್ತಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಎರಡು ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ದು ಕೀ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗ್ತವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಪ್ರತಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ಗಳನ್ನು ಲೆಸನ್ ವೈಸ್ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅವುಗಳನ್ನು ಸಹಿತ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ನೋಡಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 25ರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಲಾಸ್ಟ್ 38ವರೆಗೂ ಕೂಡ ಆನ್ಸರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡುವ. प्रश्न 25 गिल्लू के कार्यकलाप के बारे में लिखी ಅಂತ ಇದೆ. 3-4 ವಾಕ್ಯ में उत्तर लिखे. 9 ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರ್ತವೆ. ಪ್ರತಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ 3 ಅಂಕ, ಒಟ್ಟು 27 ಅಂಕ. ಉತ್ತರ ನೀವು ಬಾಹೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಬರೆದಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಓದ್ಕೊಡ್ರಿ. ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ, ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ ಆಗಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. गिल्लू के कार्यकलाप को देखकर सभी को आश्चर्य होता था. लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए अलग अलग तरीके अपनाता था. भूख लगने पर चिक चिक करके आवाज करता था. लेखिका की थाली के पास बैठकर एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता था. लेखिका के बाहर जाने पर खिड़की की खुली जाली की राह बाहर चला जाता. ठीक 4 बजे अपने कमरे में आ जाता था. खिड़की से भीतर आकर अपने झूले में झूलने लगता था ಅಂತ ಇದೆ ನೋಡಿ. लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए ಆಗಿರಬಹುದು. ಓಕೆನಾ. ಆಮೇಲೆ ಗಿಲ್ಲು ಕಹಕ ಚುಪ್ ಜಾತಾ ತಾ. ಅವೆರಡು ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಪ್ರಶ್ನೆ 26 ಜಲಾಲುದ್ದೀನ್ ने अब्दुल कलाम जी को बाहरी दुनिया का बोध कैसे कराया ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. जलालुद्दीन कलाम जी के हमेशा शिक्षित व्यक्ति, मोस्ट इंपॉर्टेंट वैज्ञानिक खोज, समकालीन साहित्य, चिकित्सा विज्ञान की उपलब्धियों के बारे में बताते रहते थे. इस तरह उन्होंने कलाम जी को नई दुनिया का बोध कराया ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈ 4 ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದಾವೆ. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ, सोशल नेटवर्किंग एक क्रांतिकारी खोज है. इस कथन का समर्थन अपने शब्दों में कीजिए. ऑलरेडी टेक्स्ट बुक क्वेश्चन ಇದು ಈಸಿಯಾಗಿ ನೀವು ಬರೀಬಹುದು. सोशल नेटवर्किंग ने दुनिया भर के लोगों को एक जगह पर ला खड़ा कर दिया है. सोशल नेटवर्किंग के कई साइट से फेसबुक, आर्कुट, ट्विटर, लिंक्डइन आदि, इनसे दुनिया के लोगों का रहन सहन, वेशभूषा, खाना पाना, कला, संस्कृति आदि का प्रभाव पड़ता है. इस प्रकार यह एक क्रांतिकारी खोज है. 28 कविता में भारत माता का स्वरूप कैसे सुशोभित है ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. मातृभूमि अमरों की जननी है. भारत माता के हाथ में एक हाथ में न्याय पताका और दूसरे हाथ में ज्ञान का दीप है और इसके हृदय में गांधी, बुद्ध, राम, शाहिद है ಅಂತಕ್ಕದ್ದನ್ನು ಬರೆದ್ರೆ ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ಉತ್ತರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಪ್ರಶ್ನೆ 29 कवि के अनुसार मनुष्य की भौतिक साधना का वर्णन कीजिए ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಪ್ರಕೃತಿ पर सर्वत्र ही विजय पुरुष आसीन ಅದಲ್ಲ. ಅದರದ್ದು ಉತ್ತರ ಬರೆದ್ರು ಆಯಿತು. आज मनुष्य ने प्रकृति के हर तत्व पर विजय प्राप्त कर ली है. मनुष्य के करों में वारी विद्युत भाव बंधे हुए हैं. मनुष्य के हुक्म पर पवन का ताप चढ़ता और उतरता है. मनुष्य गिरी सिंधु को एक समान लांग सकता है. मनुष्य का यान गगन में जा रहा है. व्योम से पाताल तक सब कुछ उससे ज्ञान है ಅಂತಕ್ಕಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಇದ್ರ ಉತ್ತರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 30 बचेंद्र पाल ने पहाड़ पर चढ़ने की तैयारी किस प्रकार की ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. बचेंद्र पाल ने पर्वतारोहण का प्रशिक्षण लिया. पहले उन्होंने कालानागौर गंगोत्री ग्लेशियर की चढ़ाई की, रूडगेरो पर्वत की चढ़ाई भी की और इससे उनका आत्मविश्वास बढ़ गया. अगस्त 1983 में दिल्ली में हिमालय पर्वतारोहियों के सम्मेलन में पहला एवरेस्ट पुरुष तेनसिंग नोर्गे विश्व में और जैसे ही विश्व की पहली पर्वतारोही महिला जिनके ताबी से मिली और उनसे प्रभावित हुई प्रेरणा ली ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. 31 कर्नाटक की शिल्पकला का वर्णन कीजिए ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬರೀ ಶಿಲ್ಪಕಲೆ ಬರೀಬೇಕು. कर्नाटक राज्य की शिल्पकला अनोखी है. बादामी, ऐवड़े, पट्टदकल्लू में जो मंदिर है उनकी शिल्पकला और वास्तुकला अद्भुत है. बेलूरू, हड़ेबीडू, सोमनाथपुर के मंदिरों की पत्थर की जो मूर्तियां हैं वे सजीव लगती है. श्रवण बेलगोड़ा में 57 फुट ऊंची गोमटेश्वर की एक शिला प्रतिमा है जो दुनिया में हमें त्याग और शांति का संदेश दे रही है. प्रश्न 32 निम्नलिखित दोहे का भावार्थ लिखिए. मुखिया मुख सो चाहिए, खाना पाना को एक
पालय पोसय सकल अंग तुलसी सहित विवेक। प्रस्तुत दोहा गोस्वामी तुलसीदास द्वारा लिखी तुलसी के दोहे से लिया गया है। तुलसीदास कहते हैं कि मुखिया को मुख के समान होना चाहिए। जैसे मुँह खाने पीने का काम अकेला करके पूरे शरीर का पालन पोषण करता है, वैसे मुखिया को भी विवेकवान होना चाहिए। काम अपनी तरह करके उसका फल सभी में बांटना चाहिए। इस कन्नड़ ಅಥವಾ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಅನುವಾದ ಮಾಡಬೇಕು। ಕರ್ನಾಟಕ में चंदन के पेड़ विपुल मात्रा में है। कर्नाटकದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಗಂಧದ ಮರಗಳು ಹೇರಳವಾಗಿವೆ, इसलिए कर्नाटक को चंदन का आगार कहा जाता है। ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ಶ್ರೀಗಂಧದ ಬೀಡು ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ। यहाँ चंदन का तेल साबुन और कलाकृतियां बनाई जाती है। ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಗಂಧದ ಎಣ್ಣೆ, ಸಾಬೂನು ಮತ್ತು ಕಲಾಕೃತಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕದ್ದನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಬರಿಬೇಕಾಗಿತ್ತು। ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ बसंत एक ईमानदार लड़का है ಅದೇ ಬಸಂತ್ ಕಿ ಇಮಾನ್ದಾರಿ ಕೇಳಿದರೆ ಮತ್ತೆ ಪಂಡಿತ್ ರಾಜಕಿಶೋರ್ ಕೆ ಮಾನವೀಯ ಗುಣಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ। ಆಲ್ರೆಡಿ ಉತ್ತರ ಬಹಳ ಲೆಂತ್ ಇದೆ, ಸೊ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಒಂದು 5-6 ಸಾಲ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು। बसंत ईमानदार और स्वाभिमान लड़का था। वह मेहनती था। वह बिना कुछ सामान बेचे मुफ्त में पैसे लेने के लिए तैयार नहीं था। वह दया की भीख नहीं लेना चाहता है। वह परिश्रम करके जीना चाहता है। बसंत राजकिशोर से भीख नहीं लेकर उन्हें छलनी खरीदने के लिए प्रेरित करता है। राजकिशोर द्वारा दिए गए नोट बुनाने के लिए वह बाजार जाता है, लेकिन नोट बुनाकर लौटते समय मोटर दुर्घटना में आहत होकर दोनों पैर कुचले जाते हैं, इसलिए वह राजकिशोर के पास नहीं लौट पा सका। 15 मिनट तक बसंत नहीं लौटता। राजकिशोर किशनगंज लौटते हैं, फिर बेहोश होता है बसंत। फिर बसंत को होश आने पर मालूम होता है कि 14.5 आने पैसे लौटाने के लिए किशनगंज को अपने भाई प्रताप को भेज देता है। इसलिए हमें पता चलता है कि बसंत एक ईमानदार लड़का है ಅನ್ನೋ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಬರಿಬಹುದು। ಇನ್ನು ಪಂಡಿತ್ ರಾಜಕಿಶೋರ್ ಕೆ ಮಾನವೀಯ ಗುಣ ಅಂತ ಇದೆ, ವೆರಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರ। पंडित राजकिशोर मजदूरों के नेता है, गरीबों के प्रति हमदर्दी दिखाने वाले व्यक्ति है। बसंत की स्वाभिमानता देखकर आवश्यकता न होने पर भी सहायता करते हैं। एम्बुलेंस के लिए फ़ोन करते हैं, डॉक्टर को बुलवाते हैं, उसका इलाज करवाते हैं ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಬರೆದ್ರೆ ಸೊ ಪಂಡಿತ್ ರಾಜಕಿಶೋರ್ ಅವರ ಮಾನವೀಯ ಗುಣಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಿಗ್ತಾವ। ಇನ್ನು 35ರಲ್ಲಿ ಪದ್ಯ ಪೂರ್ಣ ಮಾಡಬೇಕು। असफलताದಿಂದ ಭಾಗವತುಂ ವೆರಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೇ ಬರ್ತದೆ, ಬಾಯಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು। ಫಿಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್, ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್। 36ರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಈಸಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಿತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅಷ್ಟಾದರೂ ನೀವು ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ। ಮನುಷ್ಯ ಕೈಸಾ ಪ್ರಾಣಿ ಅಂತ ಇದೆ, ಸೊ ಪ್ರಾಣಿ ಮನುಷ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ। ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಮನುಷ್ಯನೂ ಇದೆ ಪ್ರಾಣಿನೂ ಇದೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು ಬರಿಬಹುದು। ಮನುಷ್ಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರಾಣಿ ಹೇ, ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಗ್ತದೆ, ವೆರಿ ಟ್ರಿಕ್ಕಿ ಇದು। ಸೆಕೆಂಡದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸಮಾಜ में किस तरह लोग रहते हैं, ಇಲ್ಲಿ ಸಮಾಜ ಅದ, ಇಲ್ಲಿ किस तरह लोग रहते हैं ಅಂದ ಇದಕ್ಕೆ। ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಹುಡುಕಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋದು ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, समाज में उससे अच्छे लोगों के साथ साथ बुरे लोगों भी होते हैं। ಇಷ್ಟು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿ ಬರೆಯೋದು, ಇದು ಎರಡನೇ ಉತ್ತರ ಆಯಿತು। ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ। ಹಿಂಗೆ ಕೀವರ್ಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಬೇಕು। अच्छे लोगों की संगति क्या होता है, अच्छे लोग ಅಂತ ಒಂದದ, ಸಂಗತಿ ಅಂತ ಒಂದದ, ಸೊ ಎರಡು ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಹುಡುಕ್ರಿ। ಎಲ್ಲಿ ಬಂತು, यदि ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ ನೋಡಿ, वह अच्छे लोगों की संगति में रहेगा तो अच्छे प्रभाव पड़ेगा, ಸೊ ಇದು ಮೂರನೇದು ಉತ್ತರ। ಓಕೆ, ಇನ್ನು ನಾಲ್ಕನೇದು ನೋಡೋಣ। ಕೀವರ್ಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆ, बुरे लोगों से समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है, ಇಲ್ಲಿ बुरे लोग ಅದ, ಇಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದ ಪ್ರಭಾವ ಅದ, ಓಕೆನಾ। ಎಸ್ ಹುಡುಕಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋದು ಮತ್ತು ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಬಂತು ಅದು ಕೂಡ। ಎಸ್ बुरे लोगों की संगति का ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರಿಕ್ಕಿ ಇದೆ ಇದು। बुरे लोगों स्वयं अपनी हानि करते हैं, समाज को भी नुकसान पहुंचते हैं ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬರೋದು। ಇದ್ರ ಹಿಂದಿನ ಒಂದು ಸಾಲ ಅದ, ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ತಗೊಳ್ಬೋದು। बुरे लोगों की संगति का बुरा प्रभाव पड़ता है, ಆಮೇಲೆ बुरे लोग स्वयं अपनी हानि करते हैं, समाज को भी नुकसान पहुंचाते हैं ಅಂತಕ್ಕದ್ದನ್ನು ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು। ಇಲ್ಲಿ ಸಮಾಜ ಅಂತದ, ಇಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ಸಮಾಜ ಬಂದದ, ಸೊ ಇದೇ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಬರೆದ್ರೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ದು ಆಗ್ತದೆ, ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು। ಆಮೇಲೆ ನಿಬಂಧಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಮೊಬೈಲ್ ಇದೆ, ಓಕೆನಾ, ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ, ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಸಮಯಕ ಮಹತ್ವ ಇದೆ, ಸೊ ಬಹಳ ಬರೆಯೋದಿಲ್ಲ। ನಿಬಂಧಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಸಂಕೇತ ಬಿಂದುವನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಹಾಕಬೇಕು। ಈಗ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಸಮಸ್ಯೆ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ, ಪ್ರಸ್ತಾವನಾ ಬರಬೇಕು, ವೃದ್ಧಿಗೆ ಕಾರಣ ಬರಬೇಕು, ಪರಿಣಾಮ ಬರಬೇಕು, ಉಪಸಂಹಾರ
ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ 12ರಿಂದ 15 ಸಾಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮಿನಿಮಮ್ 1 ಪೇಜ್ ಬರೆದ್ರೂ ಕೂಡ ಸಾಕು, ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು 2 ಪೇಜ್ ಬಾಹೆಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಯು ಕೀ ಆನ್ಸರ್ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಈ ತರನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಒಂದು 3 ಸಾಲ ಅಷ್ಟೇ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಇದೇ ಥರ ಬರೀರಿ, ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ತೊಗೊಳ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಬರೀಬೇಕು, ಜನಸಂಖ್ಯಾ ವೃದ್ಧಿಗೆ ಕಾರಣ, ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು 5-6 ಸಾಲಗಳನ್ನು ಬರೀರಿ. ಆಮೇಲೆ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಉಪಕ್ರಮ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು 5 ಸಾಲ. ಲಾಸ್ಟ್ ಉಪಸಂಹಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಒಂದು 2ರಿಂದ 3 ಸಾಲಗಳನ್ನು ಬರೆದ್ರೆ ಉತ್ತರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಇನ್ನು ಲಾಸ್ಟ್ ಪತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಚರಿತ್ರ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಕ್ಕೆ ಮಾಂಗ ಕರ್ತವ್ಯ ಪ್ರಧಾನಾಧ್ಯಾಪಕ ನಾಮ ಪತ್ರ ಲಿಖಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾನು ಸಮಯಕ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಕೂಡ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ, ಭಾಳ ಲೆಂದಿ ಅದ. ಸೊ ಇದನ್ನೇನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋರಿದ್ದರೆ ಇದನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಿಡಿ. ಓಕೆ. ಎಸ್, ಸುಮ್ಮನೆ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವರ್ಕು ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕು, ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ಸ್ಕೋರ್ ಆಗೋದು, ನೆನಪಿರಲಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಬರಿವಾಗ ಡೇಟ್ ಬರಿಬೇಕು. ನಾನು ಇವತ್ತಿಂದ ಡೇಟ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಹೆಸರು ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಯು, 10वीं ಕಕ್ಷಾ, ಸರ್ಕಾರಿ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ವಿಜಯಪುರ 1. ಸೇವಾಮೆ ಯಾರಿಗೆ ಬರಿಬೇಕು, ಪ್ರಧಾನಾಧ್ಯಾಪಕ ಸರ್ಕಾರಿ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ವಿಜಯಪುರ 1. ಸೊ ಆದರಣೀಯ ಮಹೋದಯ ಬರಿತೀರಿ. ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಚರಿತ್ರ प्रमाण पत्र प्राप्त हेतु पत्र ಅಂತ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ. ಓಕೆನಾ. उपयुक्त विषय से अनुसार आपसे निवेदन है कि मेरे आगे के अध्ययन के लिए मैं स्थानांतर प्रमाण पत्र प्राप्त कर चुका हूँ. अब मुझे चरित्र प्रमाण पत्र की भी ज़रूरत है. कृपया इस प्रमाण पत्र देने की कृपा करें. ಸ ಧನ್ಯವಾದ, आपका ಆಜ್ಞಾಕಾರಿ ಛಾತ್ರ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಯು ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಓಕೆನಾ. ಇಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ 5 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇಷ್ಟು ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ 2ದು ಕೀ ಆನ್ಸರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ವೆರಿ ಈಸಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಿತ್ತು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರಿಪೇರ್